వీడియోలో మనము కండిషనల్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ యొక్క పనితీరు, వర్కింగ్ ఆఫ్ కండిషనల్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ మనము లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చూడటం జరిగింది. సో ఈ వీడియో లెసన్లో we are going to study about working of iterative control structures లేదా working of loop control structures లేదా working of repetitive statements. వీటి గురించి ఈనాటి క్లాస్లో మనము తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం. So before we go for the study of loop control structures, let's have a revision on conditional control structures. Conditional control structures are classified into 4 types. One is simple if, the second one is if else, and the third one is else if ladder, and the fourth one is nested if else statement. So the difference between if and if else is, if does not has a false statement, it has only a true statement, whereas if else has a statement for true and also a statement for false. Next, the difference between else if ladder and the nested if statement is, else if ladder enters into another if statement when the decision is false, and nested if else enter into another if statement if the decision is true. So remember that the decision making box has 2 ways out of which it has to go in any one of the way. Either it has to be true or it has to be false. So if it is true, it goes into a route, and if it is false, it goes into another route. So in else if ladder, if the condition is true, it goes out of the program. That means it has got the answer. And if the condition is false, it goes to check in another if statement. But coming to the nested if statement, nested if goes into another if statement if the condition is true. So here it comes out of the loop the statement of if statement when the condition is false. So this is a part revision of the working of conditional control structures. Remember that conditional control structures are called as selection statements, and in other words, conditional control structures are also called as decision making statements. So now for today's class, we are going to learn about iterative control statements, which in other words is called as repetitive statements or loop control structures. So here, iterative control structures, the definition of iterative control structure is being displayed on the screen. So iteration is the process of repeatedly executing a series of statements as long as the condition is true. So here, as long as the condition is true,
the repetition process goes on, and when the condition is false, the execution of statements stops and goes to the remaining part of the program. సో ఇక్కడ గమనించండి, ఇటరేటివ్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ని రెపిటేషన్ స్ట్రక్చర్స్ అని లేదా లూప్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అని కూడా అంటారు అనేది ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది. అట్లాగే ఇటరేషన్ అంటే ఏంటిది అని అంటే, ట్రూ ఉన్నంతసేపు రిపీటెడ్గా ఆ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దాన్ని ఇటరేషన్ అని అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఎ షార్ట్ ఆన్సర్. వాట్ ఈజ్ ఇటరేషన్? Iteration is the process of repeatedly executing a series of statements as long as the condition is true. So here you are seeing the different iterative control structures. One is the for loop, second one the while loop, the third one is do while loop. I repeat the statements again. Iterative control structures are classified into three, out of which the first one is the for loop, the second one is the while loop, and the third one is the do while loop. సో స్టూడెంట్స్, మీరు ఇక్కడ గమనిస్తున్నది ది జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్. దీన్నే సింటాక్స్ అని కూడా అంటారు. సింటాక్స్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్. సింటాక్స్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్ అని అంటే జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సింటాక్స్, జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్ అని అంటే ఈ రెండింటి యొక్క అర్థం ఏంటంటే, ఫర్ లూప్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ది యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్. సో ఇక్కడ మీరు ఫర్ లూప్లో 3 పదాలు 2 సెమీకోలన్లను చూస్తూ ఉన్నారు. సో మొట్టమొదటిది ఇనిషియలైజేషన్, రెండవది టెస్టింగ్ కండిషన్, మూడవది ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆఫ్ ఎ వాల్యూ. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఫర్ లూప్ జనరల్ సింటాక్స్ ఫర్ ఇనిషియలైజేషన్, టెస్టింగ్ కండిషన్, ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫర్ లూప్ మొట్టమొదటికి ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే బై డిఫాల్ట్గా ఇనిషియలైజేషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇనిషియలైజేషన్ నుంచి మళ్ళీ వెంటనే ఎక్కడికి వస్తుందంటే టెస్టింగ్ కండిషన్లోకి వస్తుంది. ఈ టెస్టింగ్ కండిషన్కి 2 దారులు ఉంటాయి. సో బాగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, టెస్టింగ్ కండిషన్కి ఎప్పుడు కూడా 2 దారులు ఉంటాయి. ఒకటి ట్రూ అయితే, ఒకటి ట్రూ కాకపోతే, అంటే ఫాల్స్ అయితే అని అర్థం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇది టెస్టింగ్ కండిషన్లోకి వచ్చేసింది. టెస్టింగ్ కండిషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ట్రూ అయితే బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్లోకి వెళ్తుంది. బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్ ఫర్ కింద ఉంది కాబట్టి దీన్ని బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్ అని అంటారు. వైల్ కింద ఉంటే దాన్ని బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ టెస్టింగ్ కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితే దెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్. బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్లో 1, 2, 3, 4 ఎన్ని లైన్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఆ లైన్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత దీనికి మరొక దారి లేదు, మళ్ళీ ఇది ఎక్కడికి రావాలంటే ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ దగ్గరికి రావాలి.
ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత దీనికి మరొక దారి లేదు, ఇది ఖచ్చితంగా మళ్ళీ టెస్టింగ్ కండిషన్ దగ్గరికి రావాలి. ఇక్కడ మీకు గుర్తుంచుకోవడానికి ఈ డయాగ్రామ్ చేయడం జరిగింది, కొంత కష్టమే అయినా కానీ ఈ డయాగ్రామ్లో మీరు గమనిస్తే బ్లాక్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కంపల్సరీ లైన్స్. బ్లాక్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంపల్సరీ రూట్స్ అన్నమాట అవి. సో ఇనిషియలైజేషన్ దగ్గర నుంచి ఖచ్చితంగా ఎక్కడికి రావాలి, టెస్టింగ్ కండిషన్లోకి రావాలి. ఇక్కడ మీకు బ్లాక్ లైన్స్ కనపడతలేదు ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు దారులు ఉన్నాయి. ట్రూ అయితే బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్, ఫాల్స్ అయితే ఈ బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్ వదిలేసి రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్లోకి రావాలి. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ ది కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, ఫర్ లూప్ కనుక ట్రూ అయితే దెన్ బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్లోకి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ది బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్, ద కంపల్సరీ రూట్ it has to go for increment or decrement. Then here after increasing or decreasing the value, it has to go to testing condition again. Again here we have two routes. After testing the condition, if the condition is true, it goes again into the body of the for loop, and since it has entered into the body of the for loop, the next thing it has to do is come again into increment or decrement. After increment or decrement, again it has to go for testing condition. So now if the testing condition is false, it has to go leaving the body of the for loop to the remaining lines of the program. So this is called as the life cycle of the for loop, where the for loop has started, where it has been running, and where it has come to an end. This is called as the life cycle of the for loop. For loop యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ఇక్కడ మనము చూస్తున్నాం. దీన్నే జనరల్ సింటాక్స్, జనరల్ ఫామ్ అని అంటారు, లేదా సింటాక్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మనము ఫర్ లూప్ యొక్క ఫ్లో చార్ట్ని మనం చూడబోతున్నాం. దీన్నేమో జనరల్ ఫామ్ లేదా సింటాక్స్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మనము ఫర్ లూప్ యొక్క ఫ్లో చార్ట్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఫర్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది. ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ అంటే ప్రాథమికంగా ఫస్ట్ ఉన్న వాల్యూ ఎంత, ఆ తర్వాత ఈ వాల్యూ తీసుకొని వెళ్ళి ఖచ్చితంగా టెస్టింగ్ కండిషన్లోకి వెళ్తుంది. టెస్టింగ్ కండిషన్కి రెండు దారులు ఉన్నాయి, ఒకటి ట్రూ ఒకటి ఫాల్స్. ట్రూ అయితే బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్లోకి వెళ్తుంది. బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్లోకి వెళ్ళింది అని అంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మళ్ళీ అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఫర్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్. ఈ ఇంక్రీజ్ అయినా లేదా డిక్రీజ్ అయిన వాల్యూని తీసుకొని మళ్ళీ టెస్టింగ్ కండిషన్లోకి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ టైం వచ్చేటప్పుడు వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంది, ఇక ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది. సో ఇక్కడ ట్రూ అయితే మళ్ళీ బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్, ఇక్కడ ఫాల్స్ అయితే రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ ఫ్లో చార్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకి ఫ్లో చార్ట్ డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ లైన్స్ ఇట్లా క్రాస్ ఎందుకు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఈ లైన్స్ ఇట్లా స్ట్రైట్ ఎందుకు ఉన్నాయి అని అంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ద బాక్సెస్ మెంట్ ఫర్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్, అండ్ దీస్ ఆర్ ది బాక్సెస్ మెంట్ ఫర్ క్యాల్కులేషన్. ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ ఇట్లా వెళ్తుంది అనమాట, ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ది ఫర్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు వైల్ స్టేట్మెంట్ని చూసుకోబోతూ ఉన్నాం. ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది వైల్ యొక్క జనరల్ ఫామ్. వైల్ యొక్క జనరల్ ఫామ్ మీకు
కనపడుతుంది. సో చూడండి, ఇక్కడ వైల్ దాని పక్కనే టెస్టింగ్ కండిషన్ ఉంటుంది, దాని కింద బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్ ఉంటుంది. బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లోనే ఇంక్రిమెంట్ కానీ డిక్రిమెంట్ కానీ జరగాల్సి ఉంటుంది. అంటే వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినా అవ్వాలి, వాల్యూ డిక్రీజ్ అయినా అవ్వాలి. ఇక్కడ కనుక వాల్యూ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ కాకపోతే ఇది ఇట్లానే తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే టెస్టింగ్ కండిషన్ ఎప్పటికీ ట్రూ వస్తూనే ఉంటుంది, తిరుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఐదర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినా అవ్వాలి, డిక్రీజ్ అయినా అవ్వాలి. సో ఆ తర్వాత ఈ బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్ అయిపోయిన తర్వాత దీని దారెటు అని అంటే ఇట్లా మళ్ళీ టెస్టింగ్ కండిషన్కి రావాలి. టెస్టింగ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే మళ్ళీ బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్, టెస్టింగ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రాంలోకి ఇది వెళ్తూ ఉంటుంది. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కడో పైన జరిగిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఆ వాల్యూ తెచ్చి ఇక్కడ వైల్లో టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. టెస్టింగ్ జరిగిన తర్వాత ఇది ట్రూ అయితే బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఈ బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లో ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ జరగాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత దాని దారెటు అని అంటే మళ్ళీ టెస్టింగ్ కండిషన్. ఈ టెస్టింగ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే మళ్ళీ బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్, టెస్టింగ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే మళ్ళీ రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ దగ్గరికి అది వెళ్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఇటరేషన్ కనపడతా ఉంటుంది. ట్రూ అయినంతసేపు బాడీ ఆఫ్ ది లూప్, ట్రూ అయినంతసేపు బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్, ఫాల్స్ అవ్వగానే బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్ దగ్గర జోలికి పోకుండా అది బయటికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీని యొక్క ఫ్లో చార్ట్ని కూడా మనము జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం. సో గమనించండి, వైల్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. గమనించండి, వైల్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. పైన ఎక్కడో ఇనిషియలైజేషన్ జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆ వాల్యూ తెచ్చి వైల్ స్టేట్మెంట్లో టెస్టింగ్ కండిషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ టెస్టింగ్ కండిషన్ కనుక ట్రూ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లోకి వెళ్తుంది. ఈ బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లోనే ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ ఉండాలి. ఈ బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లో జరిగిన ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇది టెస్టింగ్ కండిషన్లోకి వెళ్తుంది. సో ఈ ఇంక్రీజ్ అయినా లేదా డిక్రీజ్ అయిన వాల్యూ టెస్టింగ్ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా అనేది చూసుకున్న తర్వాత ఇది ట్రూ అయితే మళ్ళీ బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లోకి వెళ్తుంది, ఫాల్స్ అయితే రిమైనింగ్ ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ది వైల్ స్టేట్మెంట్. జాగ్రత్తగా గమనించండి, వైల్ స్టేట్మెంట్ ఫ్లో చార్ట్. ఫర్కి వైల్కి ఉన్న తేడా ఏంటిది అని అంటే, ఫర్లో ఇనిషియలైజేషన్, టెస్టింగ్ కండిషన్, ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఒకటే లైన్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ పైన ఉంది, టెస్టింగ్ కండిషన్ ఒక దగ్గర ఉంది, ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ మరొక దగ్గర ఉంది. 3 లైన్స్ దీనికి ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. దానికి ఫర్కి 3 లైన్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫర్ లూప్ అండ్ వైల్ లూప్. ఫర్ లూప్ has all the 3 statements in one line, whereas while loop has all the 3 statements in 3 different lines. Now we are going to study about the do while statement. Do while statement కూడా దాదాపుగా while statement లాంటిదే, కానీ ఇక్కడ మీరు జనరల్ ఫామ్ని కనుక గమనిస్తే చూడండి, డూ 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 అని అంటే ఫస్ట్ చేసేసేయి, డూ డూ. సో ఇక్కడ చూడండి, డూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద వైల్ లూప్, ఫస్ట్ వైల్ లూప్లోకి వెళ్ళిపో, బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లోకి వెళ్ళిపో అని చెప్తుంది. సో మొట్టమొదటిసారికి ఏం జరిగింది అని అంటే, డూ వైల్ లూప్లో దీనికి మంచి తెలీదు, చెడు తెలీదు, ట్రూ తెలీదు, ఫాల్స్ తెలీదు అనమాట.
సో ట్రూ తెలియదు, ఫాల్స్ తెలియదు, ఆ వాల్యూ ఎంత ఉంటే అంత వాల్యూని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లో ఆ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేసి ఈ బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లో ఉన్న అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడే ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ కూడా జరిగింది. సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఇక్కడ వైల్ టెస్టింగ్ కండిషన్ కనపడుతుంది. సో ఈ పైన జరిగిన ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ వాల్యూ ఇక్కడ టెస్టింగ్ కండిషన్లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ కనుక ట్రూ అయితే అప్పుడు మళ్ళీ బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ కనుక ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రాంలోకి అది వెళ్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డూ వైల్ని మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అని అంటే, ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్ వితౌట్ నోయింగ్ వెదర్ ద వాల్యూ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. మనకి పైన ఇవ్వబడిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది ట్రూనా ఫాల్సా తెలియకుండానే డూ వైల్లో జరుగుతున్న పరిణామం ఏంటిది అని అంటే, మొట్టమొదటిసారిగా దానికి ట్రూ తెలియదు, ఫాల్స్ తెలియదు, అది బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది. బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లో ఎంటర్ అయిపోయింది, అక్కడ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది, డిక్రీజ్ అయింది. ఆ తర్వాత ఆ వాల్యూని తెచ్చి టెస్టింగ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ కనుక వాల్యూ ఫాల్స్ అని తేలితే అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటికి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ గమనించండి, ఫర్ లూప్లో వైల్ లూప్కి డూ వైల్ లూప్కి ఫర్ వైల్ దాదాపుగా సేమ్, కానీ డూ వైల్ లూప్ ఏం తేడా రెండుటికి అని అంటే, ఫర్ లూప్లో కానీ వైల్ లూప్లో కానీ టెస్టింగ్ కండిషన్ అయిన తర్వాత ట్రూ అయితేనే బాడీ ఆఫ్ ది లూప్లోకి వెళ్తుంది. అది ఫర్ లూపా వైల్ లూపా ఏదైనా కానివ్వండి, టెస్టింగ్లో ట్రూ అయితేనే బాడీ ఆఫ్ ది లూప్లోకి వెళ్తుంది. కానీ ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా డూ వైల్ లూప్లో జరుగుతున్నది ఏంటిది అని అంటే, ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ఓన్లీ వితౌట్ నోయింగ్ వెదర్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఫాల్స్ కండిషన్తో వచ్చినా సరే ఇక్కడ ఈ వైల్ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఒకసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ ఫాల్స్ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో టెస్టింగ్ కండిషన్ మనకు కనపడుతుంది. బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ టెస్టింగ్ కండిషన్లో కనుక ఫాల్స్ వస్తే అప్పుడు రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే, అది ఫాల్స్ అయినా కానీ ఒకసారి ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ట్రూ అయితే మళ్ళీ బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లోకి మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది అన్నమాట. సో దీని యొక్క ఫ్లో చార్ట్ని కూడా మనం ఒకసారి గమనిద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, పైన ఎక్కడో ఇనిషియలైజేషన్ జరిగిపోయింది. ఆ తర్వాత డూ ఏం చెప్తుంది, బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్ని ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసేయి, ట్రూనా ఫాల్స్ అని అనవసరము. మొట్టమొదటిసారిగా ఏం చేసిపోతున్నది, బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసింది. చేసిన తర్వాత ఏం చేసింది, అప్పుడు టెస్టింగ్ కండిషన్లోకి వచ్చింది. ఇక్కడ టెస్టింగ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే అప్పుడు ఏం జరిగింది, మళ్ళీ బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లోకి వెళ్ళింది. టెస్టింగ్ కండిషన్ కనుక ఫాల్స్ అయిందనుకోండి, అప్పుడు రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్తుంది. అంటే గమనించండి, ఇనిషియలైజేషన్లో వాల్యూ ఒకవేళ ఫాల్స్ వాల్యూ అయితే ఆ ఫాల్స్ వాల్యూ పట్టుకొచ్చి కూడా బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్లో అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఈ ఫాల్స్ వాల్యూని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి టెస్టింగ్ కండిషన్ కనపడుతుంది. ఫాల్స్ వాల్యూ కాబట్టి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా రిజల్ట్ ఫాల్స్ వస్తుంది, రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ జరిగిన విషయం ఏంటంటే, ఫాల్స్ వాల్యూ అయినా కానీ ఒకసారి వైల్ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఫర్ లూప్కి వైల్ లూప్కి ఆ రెండుటికి మరియు డూ వైల్ లూప్కి ఉన్న తేడా ఏంటిది అని అంటే, ఫర్ లూప్లో వైల్ లూప్లో బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ ఓన్లీ ట్రూ అయితేనే ఎంటర్ అవుతుంది. కానీ డూ వైల్ లూప్లో ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్ వితౌట్ నోయింగ్ వెదర్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది, కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ పార్ట్ 1 కానీ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ పార్ట్ 2 కానీ, ఈ రెండు కూడా ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని అంటే, నెక్స్ట్ పార్ట్ 3 ఉంది, ఈ మూడు కూడా ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, 6 సెమిస్టర్లకు సంబంధించిన ప్రోగ్రామింగ్ మీకు రావాలి అని అంటే
ఈ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ మీద బాగా గ్రిప్ ఉండాలి మనకి. ప్రతి దాంట్లో దాదాపు ఇవే కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ మీకు కనపడుతూ ఉంటాయి. సి లాంగ్వేజ్లో ఇవే కనపడ్డాయి, C++లో కూడా ఇవే కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ కనపడుతూ ఉన్నాయి. ఇక రానున్న రోజుల్లో మీరు 3rd, 4th, 5th సెమిస్టర్లో నేర్చుకో వాటికి కూడా ఇవే కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ దాదాపుగా పోలికలు ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది, అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది iterative control structures, a video lesson on iterative control structures. In the next class we are going to study about the jump control structures and multi-way conditional control structures. Until then, be safe, be healthy. Thank you for your silent listening. Thank you.